اس سے عشق کرو قبر میں کہ فرشتے تعظیم کریں، اس سے عشق کرو۔ اور اس سے عشق کیوں کرتے ہو؟ اوپن ہو جائے تو ذلیل ہو جائے، اور چھپا لے تو پھر مرنے پہ مجبور ہو جائے، پھانسی دینے پہ مجبور ہو جائے، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان سے کیوں عشق کرتے ہو؟ بتاؤ تو ذلیل ہو جاؤ، چھپاؤ تو مرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ آؤ اس سے عشق کریں، بتا دو تو بلال بن جاؤ، اور چھپا لو تو اویس بن جاؤ۔ وصل نصیب ہو تو ابو بکر بنو، فراق نصیب ہو تو اویس کرنی، ان کا صدقہ مل جائے۔ آؤ ان سے عشق کریں۔ تو جوانی تھی بغداد کا وہ جوان، اس جوان کا نام تھا عبداللہ، بڑے نیک باپ کا بیٹا، ابتدائی جوانی میں ہو گیا اچانک یہ حادثہ، ایک خوبصورت لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی، اسی کو دل دے بیٹھا۔ آدمی کی مجبوری ہے، حسن کے آگے انسان ہار جاتا ہے، اس لیے کہ رکھتا دل ہے، دل رکھتا ہے اس لیے حسن کے آگے ہار جاتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں دل رکھو ہی مت، دل رکھو ہی مت، تاکہ کوئی حسن والا ہرا نہ دے، چرا نہ لے۔ دل جس کی امانت ہے اس کو دے دو، جب رہے گا ہی نہیں تو دیں گے کس کو؟ کس کا ہے یہ دل؟ یہ دل کس کا ہے؟ تو عشق و محبت کے امام سے پوچھو، کہتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، یوں تو سب انہی کا ہے۔ حق بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سبحان اللہ۔ جس کے لیے ہے دے دو، جس کے لیے بنا ہے دے دو، اور یاد رکھنا دل تو انہی کو دینے کی چیز ہے، کسی اور کو نہیں دینے۔ سب کے ساتھ جسم کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ دل کے ساتھ، اور حال یہ ہم سب کے ساتھ دل سے رہتے، ان کے ساتھ صرف زبان سے رہتے۔ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے فجر تو پڑھ، داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں، موت کی کیا ہمت ہے؟ داڑھی کے چند بال پڑھانے کی بات کرو، مولانا نہیں کیسے کریں گے، کیسا لگوں گا؟ ارے چھوڑ، کیسا لگے گا؟ ایرے گہرے کو کیسا بھی لگے، جس دن تو داڑھی رکھ لے گا مدینے کی سرکار کو تجھ پہ پیار آ جائے گا۔ ان کے لیے دل کے ساتھ رہو۔ تو دل ہار گیا عبداللہ نام کا وہ جوان، اور آنکھیں چار دی تو لڑکی سے کہا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرے گی مجھ سے؟ بڑی پاک دامن تھی لڑکی، نیک تھی، پرہیزگار۔ کہا رات میں آنا، جائے یہاں سے۔ اس نے تو دامن چھڑا لیا، بچنے کی سبیل نکالی، بڑی نیک، رات میں آنا پھر دیکھیں گے۔ اسے نہ آنا تھا نہ وائی، اس نے کہا میرے گھر کے سامنے آنا، بات کروں گی تجھ سے۔ رات کا انتظار ہونے لگا۔ اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو بیان کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، رات کا انتظار ہونے لگا۔ شام کو دجلہ کی چادروں کے نیچے جب سورج نے اپنا منہ چھپایا اور رات کی سیاہ زلفیں شام کی شکل میں افق پر ظاہر ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے رات کی سیاہ زلفوں نے اہل بغداد عروس البلاد پر اپنی سیاہ چادر کو تاننا شروع کیا۔ بغداد کے میخانوں میں شراب کے جام چھلکائے جا رہے تھے، بغداد کی عبادت خانوں میں مصلے پر آنسوؤں کی سوگات پیش کی جا رہی تھی۔ اہل عبادت میں مصروف تھے، اہل عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ جوان چپکے سے نکلتا ہے اور خاموشی سے جا کر اس لڑکی کے دروازے کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ سردی کی طویل رات تھی، وہ لڑکی نہ آنے والی تھی نہ وہ آئی۔ پوری رات کھڑے کھڑے ٹھنڈی میں گزار دی۔ بغداد کی سردی تھی، وہ دلی کی سردی سے بہت زیادہ ہوتی ہے بغداد کی سردی، کبھی دیکھنا، اور وہ بھی آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت کتنی سردی ہوگی جب بستی نہ رہی ہوگی، کم ہوگی۔ ٹھٹر رہا تھا وہ جوان، لیکن عشق کی گرمیاں اس کو لے کر کے کھڑی تھی۔ اچانک اذان کی آواز کانوں میں آنے لگی، جوان کے دل نے اس کو کچوٹے دیے، ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا۔ ارے عشاء کی اذان ہو گئی، وہ لڑکی نہیں آئی، تو گھر سے سرے شام نکلا، عشاء کی اذان ہو گئی، وہ لڑکی نہیں آئی۔ لیکن جیسے مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، عشاء کی نہیں، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نادان عبداللہ، تو کیا کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کے لیے وہ یہاں کھڑا رہا پوری رات، اس ظالم کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی، اپنا دامن پاک بچا لے گئی، اپنا دامن عصمت و طہارت بچا لے گئی، وہ نہیں آئی، جھوٹا وعدہ کر گئی، جھوٹ بول کر اپنی عصمت اور عزت بچا گئی۔ لیکن تو ایک لڑکی کے لیے کھڑا رہا پوری رات،
चच्चा नादान है। अगर किसी धोखेबाज लड़की के लिए पूरी रात खड़े रहने की बजाय उस वफा को पैदा करने वाले खुदा की राह में तू पूरी रात खड़ा रहता तो अल्लाह तुझे कैसे मर्तबे अता करता। अब्दुल्ला, अब तुझे किसी और से दिल नहीं लगाना, अब तुझे अपने अल्लाह की रहमतों से दिल लगाना है। चल इस लड़की के घर से निकलकर अपने रब के घर की तरफ। फजर की अजान हो चुकी थी, वुजू किया, मस्जिद में वो जो नौजवान पहुंचा, खूब रोया, फूट फूट के रोया और अपने अल्लाह को यूं मनाया, अल्लाह तेरा भागा हुआ गुलाम तेरे दर से चला गया, आज लौट कर फिर आया है, तुझे पुकारता है, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। टप टप आंसू गिर रहे थे, बेलोज मुखलिसाना आंसू जब गिरने लगे और फिर टप टपाहट की आवाज फर्श मस्जिद से आने लगी। नमाजी भी आ रहे थे, फजर पड़ी, वही बैठ करके खूब रोए, इशराक पड़ी फिर रोए, चाश्त पड़ी फिर रोए। सूरज बुलंद हो गया, अब का चलो घर चलते, रो रो करके दिल हल्का हो गया। अल्लाह को मनाने का आसान तरीका, गुनाहों पे शर्मिंदा होके रोने के सिवा और क्या हो सकता है। क्या पेश करे सौगात, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसे आंसू बहुत पसंद है। हदीस पाक में बुखारी की रिवायत है, दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है, एक तो निदामत के आंसू पसंद है और एक तो मुजाहिद के खून के शहादत के कतरे पसंद है। ये दो कतरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह होकर वो रोता रहा जवान, जब तो पैर होने लगी तो घर की तरफ बढ़ा, जैसे मस्जिद से बाहर कदम निकाला, बादल सर पे साया कर रहा था। एक बड़े मियाँ उसके साथ चल रहे थे, ए जवान तू कितना नेक और परहेजगार है, तेरे सर पे मेरे अल्लाह ने बादल का साया कर दिया है। उस जवान ने कहा, बाबा रात कैसी गुजरी हम जानते हैं, हम नेक नहीं, ये साया आपके सर पे। अच्छा, लेकिन कुदरत की शान, जब दोनों के रास्ते जुदा होने लगे तो साया उस जवान के सर पे था। बड़े मियाँ ने कहा, बेटे क्यों छुपाते हो, देखो तुम्हारे सर पे बादल साया कर रहा है, मेरे सर पे नहीं। उस जवान की आंखों में फिर आंसू आए। जवान ने कहा, मौला तुझसे दूर था पर्दे डाले, तुझसे दूर था पर्दे डाले, नाफरमानी की पर्दे डाले, लफ्ज़िशें की पर्दे डाले, तौबा क्या कर ली, कितनी अजमत बढ़ा दी, मेरे सर पे बादल साया करने लगा। फिर दिल ने कहा, अब तेरा दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अब तेरा ही बन के रह जाऊंगा, तेरा ही होके रह जाऊंगा, जिंदगी वक्फ कर दूंगा तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब की मोहब्बत में। तौबा कर ली, जिंदगी वक्फ कर दी, लेकिन सोचा अभी तो इब्तिदाई जवानी है, पूरी जिंदगी वक्फ की है, इसके लिए खिदमत करना है अल्लाह के दीन की, नुसरत करना है अल्लाह के दीन की, पढ़ना लिखना भी तो पड़ेगा, पढ़ना लिखना भी तो पड़ेगा। अब पढ़ने लिखने के लिए कोई उस्ताद चाहिए, उस्ताद ढूंढने निकले, उस्ताद ढूंढने निकले। मुकद्दर ने यावरी की, बगदाद से कूफा गए तो इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, कश्फुल गुम्मा, नोमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा जैसा उस्ताद मिल गया, उस्ताद मिल गया। हदीस इतनी पढ़ा दी, इतनी पढ़ा दी कि इमाम बुखारी का वो जवान दादा उस्ताद बन गया। हदीस इतनी पढ़ा दी, दादा उस्ताद बन गए और मुहद्दिसीन ने उनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहना शुरू किया। फिक़ह इतनी पढ़ाई कि उस जवान को लोगों ने इमामुल फक़हा कहना शुरू किया और तसव्वुफ इतना पढ़ाया कि सूफिया उनको शेखुल मशाइख कहने लगे और वो जवान फिर इतना मुत्तकी बना, इतना नेक बना, इतना परहेजगार बना कि इमाम आजम अबू हनीफा जो रोजाना 700 रकअत नमाज पढ़ते थे, इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, वो इमाम आजम अबू हनीफा अक्सर कहते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, नोमान तू मेरे लिए क्या लाया है, तो इमाम आजम कहते थे, मैं इसी अब्दुल्ला इस जवान को पेश कर दूंगा। अल्लाह पर आखिर वो जवान कौन था जो तौबा से पहले ऐसा और तौबा के बाद ऐसा जिस पे इमाम आजम नाज करे, उसी जवान को दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जानती है। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक थे, तो तौबा इस मकाम पर पहुंचाती है। आओ हम भी सच्ची तौबा करें और फिर जिस तौबा के दरमियान अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हों, फिर वो तौबा कबूल भी होती है। हमारे दरमियान ये नेक उलमा मौजूद है और बिलखुसूस शहजादे आला हसन भी मौजूद है। अच्छा मौका है, तौबा भी करें और तौबा का एक तरीका बैअत भी है।
मुरीद होना भी तौबा का तरीका, तजदीद वफा का तरीका है। हज़रत मौजूद हैं, हज़रत के हाथ पर आप बयात करेंगे तो इनका सिलसिला सीधा मुफ्ती आज़म तक जाता है। मुफ्ती आज़म का सिलसिला आला हज़रत और आला हज़रत का सिलसिला आले रसूल अहमदी तक, उनका सिलसिला शाह बरकतुल्लाह तक सिलसिला ऊपर जाता है, शाह बरकतुल्लाह का गौसे आज़म तक, गौसे आज़म का इमाम हुसैन तक, इमाम हुसैन का मौला अली तक, मौला अली का नबी तक। इस तरह से एक सिलसिला है, सिलसिलतुल ज़हब है, उसकी बरकतें भी आप हासिल करें। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब आप बैठे रहेंगे, आगे का प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे। बड़ी मेहनत से महफिल सजती है, लोग अधूरी महफिल में उठ के चले जाते हैं तो महफिल वालों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग हाजत है तो जाकर फिर आ जाएं, अगर कोई हाजत नहीं है तब महफिल बहुत देर तक नहीं चलेगी, थोड़ी देर में महफिल खत्म हो जाएगी, इसलिए आप बैठे रहें। व मा अलैना इल्लल बलाग।